I want to start talking about typical development from the first days of life. Я хочу поговорить с вами о типичных этапах развития, начиная с первых дней жизни. So when we think about a brand new baby, a newborn baby is attuned to the mother's voice. И когда мы говорим о совершенно новорожденном ребенке, прежде всего он настроен на материнский голос. Typically developing children can recognize their mother's voice in contrast to the voice of other women within the first couple of weeks of life. И при обычном развитии ребенок способен за первые 2 недели жизни четко отличать голос матери от голоса любых других женщин. Children with autism spectrum disorders do not necessarily recognize their mother's voice in contrast to other people. А дети с симптомами аутистического спектра, они не всегда отличают голос матери. They seem to not be attending to the human voice in contrast to other sounds. И они не настолько уже сосредоточены на человеческом голосе вообще по сравнению с другими звуками. And a little bit later I'm going to tell you about an experiment that was done that showed that this was the case. И немного позже я даже покажу вам эксперимент, который показывает вот этот момент. Typically developing children are able to recognize their mother's face in contrast with other women within the first 72 hours of life. И обычные дети при обычном развитии, они способны также четко отличить лицо матери от лиц других женщин в первые 72 часа жизни. As unbelievable as this may sound, when they show newborn babies their mother's face in contrast to another woman's face, newborn babies will look longer at their mother's face. И даже было показано, что новорожденный ребенок, если ему показать фотографию его матери и по контрасту показать фотографии других женщин, на фотографии своей матери он задержит взгляд дольше. This preference for faces is something that we find in typically developing children from the earliest days of life. И вот это предпочтение определенных лиц мы находим у детей с нормальным развитием прямо на ранних стадиях жизни. And studies have shown that typical children prefer faces, looking at faces, to looking at objects. И обычные исследования показывают, что типичный ребенок, он вообще предпочитает смотреть на лица, а не на вещи. And again, I will return a little bit later in the presentation and tell you about a study that shows this to be the case. И я позднее покажу вам это и продемонстрирую исследование, которое это доказывает. Children with autism spectrum disorders do not show this preference for faces. И дети с расстройствами аутистического спектра не демонстрируют предпочтение лиц по сравнению с вещами. And they are not good at recognizing facial identity or recognizing facial expressions. И они не очень хорошо идентифицируют лица и не очень четко отличают одно выражение лица от другого. And this creates significant problems for children as they grow older. И это создает большие проблемы для таких детей по мере их взросления. Typically, developing children learn very early on how to imitate. И обычно развивающиеся дети очень рано обучаются имитировать. If anyone has ever held a newborn baby or a 2-week-old baby, if you stick out your tongue at the baby like that, you'll find that after a minute or two, the baby will do the same. Если, например, вы держали в руках когда-нибудь новорожденного младенца, да, или младенца, которому, допустим, 2 недели, если вы высунете язык, то младенец хотя бы через какое-то время тоже высунет язык. So these infants really can imitate some motor movements, even though they really can't think consciously about it. Так что младенцы, получается, умеют имитировать движения, хотя они не осознают, что это движение. Imitation of sound and movement is one of the first skills that babies learn.
Имитация звуков и движений – это один из первых навыков, которому научаются младенцы. And this helps tremendously with the development of socialization and of language. И это очень сильно помогает в социализации и в усвоении языка. By 6 months of age, babies are enjoying social games, going back and forth with parents, like peekaboo. И уже в 6 месяцев дети получают большое удовольствие от социальных игр с родителями, например, играют в прятки. And in around 6 months of life, a baby will learn about joint attention. И где-то в 6 месяцев также дети узнают о совместном внимании. Joint attention is a skill in which the adult and the child share attention to a particular object. И совместное внимание – это такое внимание, когда взрослый и ребенок настроены на один и тот же предмет. So if I look at my baby and then I look over and I look at a big red ball over on the other side of the room, and then I look back at my baby, if the baby learns to look where I'm looking, to follow my attention. Так что, например, если я смотрю сначала на своего ребенка, а потом смотрю на большой красный мяч на другом конце комнаты, и потом возвращаю взгляд обратно, то ребенок обучается повторять вот это движение глаз за мной. And if I then say the word ball, the baby begins to learn over multiple repetitions that that big round thing is a ball. И если я повторяю слово «мяч», то после множественных повторений ребенок усваивает, что эта большая красная штука – это мяч. We find that children first begin to respond to joint attention that the parent initiates. И мы обнаруживаем, что часто дети реагируют в связи с тем, что родители инициируют или направляют их внимание. And early in the second year of life, actually, the baby begins to actually initiate joint attention and use that to communicate with the parent. И только на втором году жизни, наоборот, дети начинают инициировать внимание и начинают привлекать внимание родителей к чему-то для общения с ними. И когда мы оцениваем детей, и мы обеспокоены, нет ли у них аутизма, то мы как раз слушаем, насколько у них есть лепет. When children babble, they learn to mimic or imitate the intonation of the language that they are hearing. И также, когда дети лепечут, они стараются сымитировать, воспроизвести интонацию того языка, которому они учатся. And they learn to listen very carefully to what is being said around them and to pay attention to sounds that are frequent. И они учатся также слушать очень внимательно и отличать те звуки, которые встречаются чаще, от тех, которые реже. And they pay less attention to sounds that are not as frequent. И они всегда меньше обращают внимание на те звуки, которые не повторяются. Children in the United States start to pay attention to sounds that are common in English. И дети в США, соответственно, обращают внимание на те звуки, которые характерны для английского языка. They would pay less attention to the sounds that are common in the Russian language. И, допустим, они обращают меньше внимания на те звуки, которые обычны для русского языка. Children in Russia start to attend to the sounds that are common in Russia. А дети в России, наоборот, больше обращают внимание на те звуки, которые характерны для русского языка. And this kind of discrimination of sounds, speech sounds, supports language learning. И вот такое развлечение звуков в речи, оно является основой обучения языку. Amy Klin is a psychologist that I used to work with at Yale, who did a very interesting experiment about speech. И Эми Клин, психолог, с которой я сотрудничала в Йеле, сделала очень интересный эксперимент по речи. He took what was
perhaps like a tape recorder. It was he, right? Yes, he. И он, он взял для аудиозаписи магнитофон. And this tape recorder was for toddlers with 2 buttons. Ага, и магнитофон для совсем маленьких детей с 2 кнопками. The toddler could push 1 button to listen to music or noise. И ребенок мог нажимать одну кнопку, чтобы услышать шум или музыку. Or push the other button and listen to the sound of a person talking. Или другую кнопку, и тогда он мог услышать, как люди говорят. The tape recorders were fitted with a device to measure how long the child listened to the different sounds. И там было встроено специальное устройство, которое измеряло, как долго слушал ребенок вот эти разные звуки. The typically developing children would listen longer to speech sounds than to music or other noises. И обычно развивающиеся дети, они дольше слушали речь, чем остальные звуки. And you can guess that the toddlers diagnosed with autism showed no preference for speech sounds. Ну и вы можете уже сейчас сами сделать вывод, что дети с расстройствами аутистического спектра, они не проводили это различие одинаково. So you can see why children with autism have difficulty learning language. They do not have imitation. They do not have joint attention, and they are not paying attention to speech sounds. И здесь становится понятно, почему у детей с аутизмом сложности с освоением речи, потому что они не умеют имитировать, они не умеют создать общее внимание и также не проводят различия между звуками. And again, this presents a lot of difficulties when they are older. Sometimes adults think that the child is ignoring them. И также здесь бывают такие трудности, что когда такие дети становятся старше, то взрослому, который проводит с ними время, начинает казаться, что он нарочно его игнорирует. But truly, the child has an innate lack of preference for speech sounds. Но на самом деле это у ребенка врожденный недостаток предпочтения определенных звуков. Well before children can talk, they learn to use gestures, facial expressions, and vocalization, noises, to indicate what they want. И на самом деле задолго до того, как ребенок обучается говорить, он использует мимику, жесты и особые звуки для того, чтобы выразить себя. And of course they show interest in other children. И, конечно же, они проявляют интерес по отношению к другим детям. And they like parallel play. И им нравится параллельная игра. So they like to sit next to another child and maybe do the same thing or imitate the other child, even though they're not playing together. То есть эти дети, даже если они не играют вместе с другим ребенком, им нравится садиться рядышком и просто играть в ту же самую игру или вообще имитировать движения. And children who are around two really enjoy simple make-believe. Pretend make-believe play. И также дети где-то 2 лет, они любят притворяться или разыгрывать вымышленные ситуации. So they start to recreate scenes that they see, things that they see adults doing. They might see their mother sweeping the floor, or somebody washing dishes, or somebody cutting a bush in the yard, and they pretend to do these same things. И они наблюдают за взрослым, например, видят, что мама подметает пол или, допустим, кто-то стрижет газон машинкой, и они изображают, как будто они делают то же самое. We don't see children with autism engage in make-believe play. И мы не видим, как дети с аутизмом вовлекались бы в такое же воспроизведение, такую же игру. They're not noticing what other people around them do. Потому что они не замечают, не обращают внимания на то, что люди вокруг них делают. And of course, they're not imitating. И, конечно же, они не имитируют. When we think about nonverbal communication, we think about facial expressions and body gestures. И когда мы говорим о невербальной коммуникации, мы говорим прежде всего о выражении лица и о жестах. And children with autism do not usually use gestures. They don't learn them.
И дети с аутизмом обычно не используют жесты, потому что они их не усваивают. Gestures, of course, require imitation because that's how you learn what a gesture means. А для жестов, безусловно, требуется имитация, потому что так мы узнаем, каков смысл жеста. So not only do they not use gestures, not nod their head for yes or shake their head for no, they also don't read gestures well. И поэтому, например, если они сами, если дети не кивают и не привлекают взгляды, не используют обычных жестов, то, скорее всего, они и считывать этих жестов тоже не умеют. So if you had a 9-year-old boy with autism who was misbehaving and you told him and you said stop. Так что, например, если у вас мальчик с аутизмом 9 лет, и он себя неправильно ведет, и вы используете жест, чтобы его остановить, и вы говорите «стоп», He might have no idea what that means. он может не иметь никакого представления, что же этот жест значит. He also just might not want to stop, but he really might not know what it means. Но бывает так, что на самом деле он просто не хочет прекращать это поведение, да, но зачастую все-таки он не понимает, что это значит. So this idea of social communication means that this is inborn and innate to human beings. То есть вот эта идея социального общения — это что-то врожденное, что-то характерное для человеческих существ. And as we know, children with autism do not show this kind of innate social interest. И, как вы знаете, дети с аутизмом, они не показывают в той же степени вот это врожденное стремление социальное. So typically developing children start to learn how to share when they're between 2 and 3 years old. И обычно развивающиеся дети, они обучаются между 2 и 3 годами делиться мыслями. They may not enjoy sharing, but they learn that in order to be social, they need to allow another child to look at or hold their toy. И делиться игрушками, то есть они понимают, что для того, чтобы быть социально успешными, нужно дать другому ребенку игрушку, чтобы он на нее посмотрел или ее поддержал. And this is a manifestation of social reciprocity. И вот это проявление принципа социального обмена. So that the idea is that in order to have social interaction, you must give and take. То есть идея такая, что для того, чтобы было социальное взаимодействие, должен действовать принцип дать и взять. And this is important because later on, turn-taking in conversation becomes very important. И это очень важно, потому что когда дети становятся старше, то становится очень важным давать возможность говорить друг другу во время разговора, то есть говорить по очереди. Children with autism tend to have a lot of difficulty sharing. И обычно детям с аутизмом очень трудно делиться. And this is because they cannot appreciate that another person would enjoy looking at something or playing with something that they have. Потому что они не могут понять, что другой человек получит удовольствие от того, что он тоже посмотрит на какую-то вещь или поддержит ее. They know what they like, but they can't appreciate that others have the same level of enjoyment. Они знают четко, что им самим нравится, но они не понимают, что другой человек испытывает удовольствие такой же силы. And children between the ages of 3 and 4 also start to use toys and objects more symbolically in their play. И также в возрасте от 3 до 4 лет дети начинают использовать игрушки более символически в своей игре. So initially a child might use small plastic plates and pots and pans to pretend to cook. Later they might just use household items and pretend these items are pots and pans for cooking. То есть обычно происходит так, что сначала, например, они играют в кухонную утварь пластиковую, в какие-нибудь кастрюльки, чайнички, а потом через какое-то время они могут взять просто любой предмет в комнате и изобразить, как будто это кастрюлька или чайник. So typically developing children, this shows for typical children that they are starting to think more abstractly. И это показывает,
показывает у более типичных детей, что у них развивается способность мыслить абстрактно. Because they'll use a different object to symbolize the object that they're pretending. Потому что они используют другой предмет для того, чтобы символизировать тот предмет, в который они играют. We don't see this kind of symbolic use of toys in children with autism spectrum disorder. И мы не видим вот такое символическое использование игрушек у детей с расстройствами аутистического спектра. They're very unlikely to engage in pretend play with other children. И также очень маловероятно, что они будут разыгрывать какие-то ситуации понарошку с другими детьми. With very little children with autism, we see often a focus, a repetitive focus on concrete objects. И чаще у детей с аутизмом мы видим повторный фокус внимания на одних и тех же предметах. And with typically developing children who are between 3 and 4 and maybe 5, you start to see them want to initiate contact, they seek out other children, they want to play with children. У обычно развивающихся детей в 3, 4, 5 лет вы видите, что они все активнее ищут контакты с другими детьми, они к ним там подходят, подбегают. They also learn how to label their own feelings. И также они научаются, какими ярлыками называть свои чувства. So a typical child may be able to say, I'm sad, I'm angry. Обычный ребенок может сказать: мне грустно или я разозлился. And this often happens because a parent will identify the feeling state to the child when it's happening. Очень часто это происходит потому, что родитель описывает ребенку его чувства тогда, когда они у ребенка возникают. So at this age, children are learning what their feelings are like and how to communicate what they're feeling. Так что в этом возрасте дети начинают понимать, какие бывают чувства и как их можно донести до другого человека. Children at ages 3, 4, and 5 start to be able to tell about their own experience. И дети возраста 3, 4, 5 лет начинают рассказывать другим о своих переживаниях. They can explain what happened to them in a way that makes sense to somebody else. Они могут объяснить, рассказать, что с ними произошло, таким образом, что для другого человека это будет осмысленно. So, for example, a little boy who's 5 years old can say to his mother, "Daddy took me for an ice cream. I got a chocolate ice cream cone. I dropped my ice cream and I cried." Например, такой ребенок 4-5 лет, он может рассказывать своей маме, что вот мы с папой пошли к киоску с мороженым, папа купил мне мороженое, я уронил его и расплакался. So the child learns that his experience, he can tell his experience in terms of it had a beginning, a middle, and an end. И ребенок так рассказывает об этом переживании, что он маркирует начало, середину и конец. And this is important because the typical child is actually organizing the experience in his own mind. И это важно, потому что обычный ребенок организует свой опыт, да, свои переживания в голове. Children with autism have a lot of difficulty narrating their own experience. У детей с аутизмом очень много трудностей в том, чтобы изложить, что с ними произошло. And this is because what has happened to them is not organized within their own mind. Это потому, что то, что с ними произошло, оно не организовано у них в мыслях. Typical children really begin to understand that other people have different thoughts and beliefs and feelings than they do. И типичные дети, они понимают, что у других людей другие отличающиеся мысли, верования и чувства. So they're able to explain why someone else might be feeling sad or angry, even if they don't feel that way. Поэтому они могут объяснить, почему кому-то другому грустно или кто-то другой разозлился, хотя сами они этого всего не чувствуют. Children with autism spectrum disorder have a lot of trouble identifying feeling states in others.
А дети с аутистическими расстройствами, им очень сложно определить, какие чувства возникли у других людей. They have a lot of trouble recognizing facial expressions. У них много трудностей в том, чтобы узнавать выражения лиц. I had the experience of working with a little boy who was about 8 years old, who was very, very bright. У меня был такой опыт, я поработала с 8-летним мальчиком, очень-очень умным. He had autism. С аутизмом. And we were playing a game that had to do with recognizing facial expressions. И мы с ним играли в игру, нацеленную на то, чтобы различать выражение лица. And I had photographs of people of all different ages with different facial expressions: happy, sad, mad, and frightened. И у меня были фотографии людей разного возраста с разными выражениями лиц, там, радостными, злыми, грустными и так далее. And no matter how hard he tried, he could not match faces with the same emotions. И как он ни старался, он не мог совместить фотографию с эмоцией. The facial expressions communicated no information to him that he could interpret meaningfully. То есть вот эти выражения лица не давали ему такую информацию, которую он мог бы проинтерпретировать во что-то осмысленное. Sometimes we hear about children with autism who start laughing when another child is crying. Иногда мы слышим о детях с аутизмом, которые начинают смеяться, когда другой ребенок плачет. Adults may interpret this as the child with autism is uncaring. И взрослые могут это интерпретировать так, что ребенок с аутизмом не сочувствует. And other children interpret it that way as well. И чаще всего другие дети именно так это и понимают. The child with autism may not recognize crying as a sign of distress. А ребенок с аутизмом, он может не провести связь, что плач – это признак расстройства. Even though he cries when he's distressed. Хотя сам он плачет, когда он расстроен. I'm going to show you another video, and this is a group of girls, and they all are about 8 to 9 years old. There's one little girl with black pants. I'll explain it before we started. И здесь я покажу вам группу девочек, и они в возрасте от 8 до 9 лет, и я потом вам покажу девочку в черных штанах и объясню вам. So the little girl with the black pants is up in the left-hand corner of the screen. Маленькая девочка в черных штанах, вы ее позже увидите, она здесь вверху и слева на этом экране. And she was mad, but I genuinely did not know why. И она была в дурном настроении, но я на самом деле не знала почему. So I was trying to engage the girls in a discussion about why this little girl was mad. Could we find out why? И я старалась вот с этими двумя девочками затеять обсуждение о том, почему третья девочка рассердилась, в связи с чем. And I asked this little girl with the green shirt Я about it. спрашиваю девочку в зеленой водолазке об этом. And what she says bears no relationship. And I'll tell you what she says. И when то, we play it. что она говорит, Next, tell us what Jenna's so mad about. Megan, did she say what she was so upset about? Why is she mad? почему она сердится. What was it? Well, I'm not aware that you resolved it. Just go to your bed and block the door. But first tell us why she's so mad. We tested and I don't even really know. А вот я когда сержусь, я просто закрываюсь в своей комнате, говорит девочка в зеленом. So the little girl in green says, I know what to do when you're mad. Go on your bed. Девочка в зеленом говорит, я знаю, что надо делать, когда я рассержусь. Надо сесть на свою кровать. And lock your door. И надо запереться. And then she tells me I have a key to my door. И потом она мне объявляет, у меня есть ключ от своей комнаты. So even though these two little girls played together during this group, И хотя эти девочки в группе, они много играют вместе, she has little understanding of the other girls' feelings у этой девочки мало понимания того, что чувствуют другие девочки. and can only talk about what she does when she's angry at home. Она может только рассказать о том, что она делает, когда она сердится. That's fine. And then,
Children who are in elementary school can recognize emotional states in others if they're typically developing. И обычно развивающиеся дети, они в начальной школе уже умеют узнавать эмоции других детей. Different from the little girl we just saw. И это отличается от той девочки, которую мы только что смотрели. Children also begin to recognize that there are other qualities that people and things have that go beyond physical characteristics. И дети также начинают понимать, что есть другие свойства, другие характеристики, отличающиеся от физических характеристик. So sometimes if you might ask an elementary school child, tell me about your school, they may say, I have friends there, my teacher's name is Mrs. Smith. И обычно, когда спрашиваешь ребенка в начальной школе, ну как твоя школа, он говорит, ну да, вот я учусь в такой-то школе, мою учительницу зовут миссис Смит, там дети, я с ними играю. Maybe they will say, I like to play on the playground, but the food is terrible. И, может быть, ребенок скажет, я люблю играть в нашем школьном дворе, но только в столовой плохо кормят. These are all comments about the social world of school. То есть вот это все комментарии о социальном мире школы. At Yale we did an experiment. We asked children with autism, tell me about your school. И в Йеле мы провели эксперимент, мы спрашивали детей с аутизмом, расскажите, какая у вас школа? And many times, most of the time actually, the child with autism would say, my school is brick with many windows. И обычно ребенок в ответ, ребенок с аутизмом говорил, моя школа из кирпича, в ней много окон. The doors are green and there are many cars there. Двери зеленые, много машин там стоит. So they take that question very literally. То есть они воспринимают этот вопрос слишком прямолинейно. And they're telling you all the concrete things they think about when they're at school. И они начинают рассказывать о конкретике того, что они видят, когда они в школе. And you can see how different this is from the social world of elementary school children. И вы видите, как сильно это отличается от социального мира обычных детей в начальной школе. So since elementary school children understand that other people have different thoughts and beliefs, they are able to predict the behavior of others. И поскольку дети в начальной школе обычно понимают отличия в мыслях и чувствах у других людей от них самих, то они могут и предсказать поведение других людей. They may notice when their friend is upset or if their friend needs help. Они видят, допустим, когда их подружка или друг расстраивается, в какой ситуации нужно помочь. Children with autism don't observe things from this social frame. А дети с аутизмом не наблюдают вещи вот из этой социальной рамки. So they wouldn't perhaps notice that somebody else needed help. Так что они, может быть, даже и не улавливают, не замечают, что кому-то нужна помощь. Children who are typically developing learn that they have to converse on topics of others' designation. I'll explain it too. On top of the others' The other person's topic. И дети, которые развиваются как обычно, они понимают, что нужно придерживаться разговора по теме другого человека. So if you ask me what I like to do and I tell you that I like to garden, you may say, what kind of flowers do you like to grow? То есть, например, если вы меня спрашиваете, что вы любите делать, я говорю, в саду в своем работать, и вы тогда меня спрашиваете в ответ, а какие цветы вы любите сажать? Even though you don't care what kind of flowers I like to grow. Хотя, может быть, на самом деле вам и все равно, какие именно цветы я там высаживаю. But you know that that's the polite thing to say. Но вы просто понимаете, что вот так вежливее всего сказать. And you know how to make small talk. И вы знаете, как вот такую маленькую беседу социальную. You appreciate that conversation is two ways. То есть вы понимаете, что разговор он идет в двух направлениях. Children with autism typically have trouble with taking turns in conversation. И детям с аутизмом обычно сложно говорить по очереди. And I'm going to show you a video where that's very evident. Я покажу вам видео, где это очень ярко видно. Coming up a little bit later. Немного позже. But this is difficult because it's hard for children with autism to understand that they need to sometimes be polite and talk about something somebody else wants to talk about. То есть детям с аутизмом им трудно
в этой ситуации, потому что им вообще трудно дается понятие вежливости и того, что нужно больше интереса проявлять к теме другого человека. And finally, as children progress through elementary school, they realize that rules can be relaxed depending on where you are. И также дети в начальной школе со временем понимают, что правила могут несколько смягчаться в зависимости от того, где вы. So if you are in the first grade and somebody breaks a rule, you might tell the teacher. Так что если вы в первом классе и кто-то нарушает правила, то, возможно, вы расскажете об этом учителю. But if you are in the 8th grade and somebody breaks a rule, Но если вы в 8 классе и кто-то нарушает правила, and you tell the teacher, и вы говорите учителю, then the rest of the kids will hate you. то остальные дети просто возненавидят вас. Social rules change depending on how old you are. То есть социальные правила меняются в зависимости от того, в каком вы возрасте. This is very hard for kids on the autism spectrum to understand. И у детей с аутистическими расстройствами им очень трудно понять. I worked with a 12-year-old boy who was very aware of the rules for driving. Понять этот момент, то есть, например, я поработала с 12-летним мальчиком, который очень жестко представлял себе правила вождения. He would ride in the car with his mother, and if another person broke the rules, he would roll down the window and yell a swear word at the person. То есть, например, если он ехал в машине со своей матерью, и если он видел человека, который какие-то правила дорожного движения нарушал, то он открывал окно и ругал этого человека, там чуть не материл. The mother was frightened because some adults that he yelled at would get angry and start screaming back at him. И, конечно же, взрослые, когда это слышали, они тоже начинали орать на него. I talked to him about this and I said, just let the police handle someone who doesn't obey the driving rules. И, допустим, мы объясняли, что пусть полиция занимается, да, и контролирует там дорожное движение. But he couldn't understand this. Но он не мог понять это. He felt that he had to tell them what the rules were. То есть он чувствовал в себе обязанность разъяснить им, в чем состоят правила. Just made driving really stressful for the mom. И это вызывало большой стресс у мамы. So now I want to talk to you about the later elementary school years. И теперь я хочу поговорить с вами о том, как они развиваются дальше в начальной школе. So children here very much enjoy interacting with one another. И вот здесь дети получают большое удовольствие от того, что взаимодействуют друг с другом. They make plans to do things together. И они делают совместные планы. They can talk about their own feelings. На будущее они могут говорить о своих чувствах. They can also tell about events that happen to them in pretty complicated terms. Они также могут рассказывать о событиях, которые с ними произошли, причем довольно сложным образом. So a child who is maybe 10 years old, a 10-year-old girl, can tell you all about what happened at school. Так что девочка лет 10 может рассказать вам в подробностях все, что произошло в школе. Not only all that she learned, but all the social information. Причем не только то, что она там выучила, но также всю социальную информацию. She knows who likes who and who's fighting with who. Она знает, кто кому нравится, кто с кем поссорился. She knows who's having a party. Она знает, у кого вечеринка. Who's invited, who's not invited. Кого на эту вечеринку позвали, а кого не позвали. Who got a bad grade on their math test. И у кого на контрольной по математике оказались плохие результаты. Very effortlessly, a 12-year-old girl has absorbed all this information about the school day. То есть без всяких усилий девочка лет 10-12 узнала всю эту информацию о школьном дне. But for a child with autism, this is not even a part of what they can understand or recognize as important. Для ребенка с аутизмом все вот эти вещи, они не осознаются как важные. So when you think about children who are then beginning to enter early adolescence, they're starting to understand that some behaviors are different between boys and girls.
И когда начинается отрочество, также у детей возникает понимание, что некоторые виды поведения у девочек и у мальчиков отличаются. So girls understand how to behave if you're a girl at school, and boys understand that it's different for boys. Так что девочки понимают, как им себя вести по-девчачьему, да, а мальчики там как по-мужски. A girl who's 13 who engages, who starts to cry at school, gets a lot of sympathy from her friends. Девочка 13-летняя, которая плачет в школе, сразу получает много сочувствия от своих друзей. But a 14-year-old boy who starts to cry at school would be ridiculed by the other kids. Если бы 14-летний мальчик расплакался в школе, то другие дети его бы только дразнили. There's just different rules for our sexes. То есть получается, что это разные правила игры для разных полов. And there's many examples like this. И есть много таких примеров. And this is nothing that we are taught explicitly. И это причем не что-то такое, чему нас учат эксплицитно. All these social rules are implicit and we absorb them. То есть это скрытые социальные правила, которые мы просто впитываем. But kids on the autism spectrum do not. Но дети с аутистическими расстройствами, они не впитывают их. And this can cause a lot of embarrassing episodes or inappropriate episodes. И из-за этого может быть много эпизодов, которые вызывают смущение или каких-то неподходящих. Children who are in their teenage years learn that they have to be reasonable with their friends. И дети в подростковом возрасте также усваивают идею, что им нужно быть разумными со своими друзьями. And they can't have everything their way. И что они не могут всегда гнуть свою линию. And they have to cooperate with other people. Что им нужно научиться сотрудничать с другими людьми. This is hard for kids on the spectrum. Это трудно детям с такими расстройствами. Often in later elementary school and in high school, teachers want students to work in groups on a project. И часто, допустим, в средней школе и в старших классах учитель хочет, чтобы дети работали в командах и сотрудничали. Children with autism have a lot of difficulty working in groups. И детям с аутизмом очень сложно работать в группах. But sometimes they think that their ideas about the project are the only ones that are valuable. Часто бывает так, что они считают, что те идеи, которые у них есть по проекту, это единственно ценные идеи. And they have so much trouble appreciating what other people think. И им очень сложно признать то, что другие люди думают. And they also haven't learned that in order to be social, you have to cooperate. Again, these rules are unwritten. И снова я подчеркиваю, эти правила не прописаны. So we understand that we must behave differently in a church, in a library. То есть мы понимаем, что нам нужно вести себя по-другому в церкви и в библиотеке. Or on a playground. Допустим, по сравнению с игрой в школьном дворе. And we also understand that when we speak to another child our age, we speak differently than when we speak to an adult. И также мы должны понимать, что когда мы говорим со сверстником, мы должны говорить по-другому, чем когда мы общаемся со старшим. Many times children with autism who come into our clinic will speak to adults just in the same way that they speak to other kids. И чаще всего дети с аутизмом, которые приходят в наши клиники, они говорят со взрослыми точно так же, как они говорят с детьми. And the parent will say, "This child has no respect for my authority." И родитель говорит тогда, что у моего ребенка нет никакого уважения ко мне, я не пользуюсь авторитетом у него. But this child doesn't even realize that there is such a thing as authority because this is an abstract concept. Но этот ребенок не понимает, что такое авторитет, потому что это понятие для него слишком абстрактное. So it makes for a lot of problems. И из-за этого возникает много проблем. I'm going to speak a little bit about high school. Я поговорю также немного о старших классах. So in high school, children have learned very well how to behave appropriately socially.
В старших классах дети очень хорошо усваивают, как им быть социально приемлемыми. When they were young, their parents were responsible for making sure that they were clean. Когда они были младше, то их родители отвечали за то, чтобы они были чистыми. But now, as teenagers, they have to take that responsibility on themselves. Но теперь, когда они подростки, они должны вот эту ответственность взять на себя. I worked with a boy who came to a group every week that I did, and he came every week with food all over his face. Я работала, например, с мальчиком, который приходил каждый день в мою группу, и каждый раз он приходил с измазанным едой лицом. He was 15 years old. А при этом ему 15 лет. It was a long drive to the group, and his mother would stop and get him a burger on the way. Потому что он ехал издалека, и по дороге мама покупала ему гамбургер. It never occurred to him to wipe his face or to check to see if he had food on his face. И ему даже в голову не приходило, что нужно вытирать лицо или вообще, что нужно проверять, что кусочки еды остались на лице. It looked pretty disgusting. Вообще выглядело, если честно, довольно отвратительно. Although the other boys in the group didn't care. Хотя другие дети в группе относились к этому абсолютно спокойно. But I told him that to be socially appropriate, his face must be clean. Я ему объяснила, что для того, чтобы это было социально приемлемым, ему нужно чистить лицо. And I told him the rule is you must go into the men's room, the bathroom. И я ему разъясняла вот так, что для того, чтобы это сделать, тебе нужно пойти в мужской туалет. Every week before the group. Каждую неделю до того, как ты идешь в группу. And look in the mirror. Ты глядишь в зеркало. And if you have food on your face, wipe it off. Если ты видишь, что есть кусочки еды, ты их убираешь. Once I gave him this rule to follow, he had a clean face. Как только я ему вот так пошагово объясняла это правило, с тех пор он всегда появлялся с чистым лицом. But it never occurred to him. Но ему это даже в голову не приходило. And I don't think he really cared. И мне кажется, ему это было все равно. So he is not appreciating how this will look to others and how it might make others feel about talking to him. Так что на самом деле ему было все равно, какие это чувства может вызывать по отношению к нему, как люди в результате будут к нему относиться во время разговора. Typically developing children also learn about physical boundaries. They know that they cannot touch everyone they see. И также обычные дети, они умеют проводить личные границы, то есть они не будут трогать всех, кого они видят. But we see children with autism who will give a hug to a stranger. Но мы видим детей с аутизмом, которые могут обнимать незнакомца. And this can be very problematic. И это может вызывать большие проблемы. So sometimes we try to teach the children a rule. Так что бывает так, что мы стараемся научить ребенка правилам. The rule is to keep your hands on your own body. И, в общем, правило такое, что нужно, чтобы твои руки были, в общем, не то что прижаты к телу, а, в общем, ближе к себе. So with a rule, if the child is motivated to follow it, or if you can reward them for following it, you can perhaps attain the desired behavior. И если вы формулируете правила и как-то мотивируете ребенка, и он замотивирован, может быть, вы какую-то награду даете за это поведение, то тогда он выполняет правила. So sometimes we exploit the child's desire for rules and guidelines as a way to help them manage their behavior. Так что бывает так, что мы пользуемся естественным желанием детей следовать правилам для того, чтобы изменить их поведение. We also we know that typically developing individuals, when they are teenagers, they start to learn that they have strengths and weaknesses. И также обычно развивающиеся дети, когда они превращаются в подростков, они начинают понимать, что у них есть сильные стороны и есть слабые стороны. So maybe a young man knows that he's very good at math, and this is maybe something he will use in a future career.
Так что молодой человек, например, может знать, да, у меня очень хорошо получается математика, и понимать, что сможет это использовать в будущей карьере. This requires some abstract thinking. И вот это требует абстрактного мышления and personal insight, и личного инсайта, which individuals with autism may lack. И людям с аутизмом может не хватать всего этого. I worked with a young woman who was in her early 20s, and we were talking about a career. She had autism. Я работала с молодой женщиной с аутизмом, ей около 20 лет, и мы обсуждали вопросы карьеры. She decided that she wanted to be on television and have a cooking show. Она решила, что она хочет выступать по телевидению и быть ведущей кулинарной программы. The only problem was that she couldn't cook at all. Единственная проблема была только в том, что она вообще не умеет готовить. She watched these shows and she thought it looked like fun. Она глядела, она смотрела эти шоу, и ей все это понравилось. She had no understanding that you need to know how to cook before you can have your own cooking show. И она не понимала, что для того, чтобы стать ведущей кулинарной программы, нужно сначала научиться готовить. So then she told me she would like to be an entertainer and sing. Тогда она мне сказала, я хочу вести развлекательные программы и петь. But she had a terrible singing voice. Но при этом у нее некрасивый голос для пения. She didn't appreciate her own strengths and weaknesses. То есть она не понимала, какие у нее сильные стороны, а какие слабые. And her ideas about career were completely unrealistic. И ее идеи о карьере, ее представления были абсолютно нереалистичны. When I spoke to her about to tell her that she probably would not be able to have her own cooking show, she got very angry with me. Когда я ей сказала, что вероятнее всего не стоит ей заниматься кулинарным шоу, она очень разозлилась лично на меня. So we had to talk that through. Так что пришлось это обговорить. So again, just no understanding of what's realistic. То есть, опять же, не было никакого понимания того, что реалистично. So I want to just kind of sum up some of what I've been talking about. И я хочу немного подвести итоги о тех вещах, о которых я вам рассказывала. So people with autism spectrum disorders experience the world as very fragmented. То есть люди с аутистическим расстройством, они вообще воспринимают мир как что-то очень фрагментарное. They experience things as inconsistent and unpredictable. Они воспринимают вещи как что-то непоследовательное и непредсказуемое. They're not good at predicting what other people are thinking or feeling. И они плохо предсказывают то, что другие люди думают или чувствуют. So they find other people's actions incomprehensible. Так что у них получается так, что им непонятны действия других людей. This can result in a lot of anxiety for individuals with autism. И от этого у людей с аутизмом повышенная тревожность. The boy I was describing who swears at the drivers who break the law. Мальчик, которого я вам описывала, помните, тот, который ругается из своей машины на людей, которые нарушают правила? He's genuinely anxious and gets agitated when this continues to happen. У него острая тревога, и вообще он становится перевозбужденным, когда продолжают нарушать правила. He can't understand why people would do this or why other people would excuse it. Он не понимает, почему те люди нарушают правила, а почему другие люди вокруг них прощают им это. And he gets so agitated he starts to break things. И наступает такой уже у него ажиотаж, что он начинает ломать предметы. So he actually feels frightened by this world he perceives as kind of crazy. То есть он начинает пугаться окружающего мира, который он воспринимает как сумасшедший мир. And the last thing that I wanted to describe that I haven't spoken about before is последняя вещь, которую я хотела описать, и которую я еще не описывала. Is that individuals with autism can have unusual sensory reactions. То, что у людей с аутизмом могут быть необычные сенсорные реакции. So, for example, lights that don't bother us might be too bright for them.
Например, свет, который нас не беспокоит, для них может быть слишком ярким. Noises that are not such a big deal for us might be upsetting. Или, например, шумы, которые нас никак не тревожат, их могут расстраивать. We hear many stories of children with autism who scream when the mom turns on the vacuum cleaner or the blow dryer. Например, существует много рассказов, да, отчетов о том, что дети с аутизмом могут начать кричать, когда мама включает пылесос или включает фен. And children can also be very sensitive to textures. И ребенок также может быть излишне чувствительным по отношению к текстурам. They might be bothered by the tag on the back of their clothing. Например, они сильно раздражаются из-за того, что на одежде сохранился ярлык. So, to the point where they can't sit quietly in school for learning. Так сильно раздражает, что они могут сидеть и ерзать весь школьный день из-за этого ощущения. They also get distracted by sensory experiences. И также их отвлекает сенсорные переживания. And can get caught up in looking at spinning lights or spinning fans. Они, например, могут слишком долго смотреть на вращающийся вентилятор или на какие-то мигающие огни. And these things can sometimes be a distraction. И такие вещи на самом деле могут сбивать их внимание. So this slide is very, very busy. Так что, вот этот слайд, он слишком наполнен информацией. But everything that I listed here in this pyramid is something I've spoken about this morning. Но в этой пирамиде я поставила туда все, о чем я вам рассказывала сегодня утром. Starting in the bottom left-hand corner. Начиная снизу. These are all the skills of infants. Вот это все навыки младенцев. And toddlers and preschoolers. Очень маленьких детей, потом детей перед школой. And then elementary school children and going all the way up to adulthood. В начальной школе и потом средний, потом старший класс. I created this pyramid because I wanted people to understand. Я придумала эту пирамиду, потому что мне хотелось, чтобы люди поняли, that a healthy adult has incredibly complicated social skills. Что у здорового взрослого потрясающе сложные социальные навыки. These complicated skills of interpreting the world and interacting with people. Вот эти сложные навыки в том, чтобы взаимодействовать с миром, интерпретировать мир. Are built on a foundation of early skills. Они все основываются на фундаменте более ранних навыков. So sometimes we're trying to teach a child with autism complicated skills when they haven't learned the basic skills. То есть нам нужно проверять, научились ли они более базовым умениям, потому что зачастую получается так, что мы их пытаемся научить более сложным навыкам, не проверив, есть ли у них уже более предыдущего уровня. And this is why sometimes our intervention efforts are not successful. И вот почему бывает так, что наши вмешательства не приносят успеха. So I want to just kind of review. Let me take this out. Yeah, you shouldn't. No. I want to review development. Также я хочу сделать с вами обзор развития. So my first bullet point is that each skill and stage of development builds on what comes before. И вот эти кружочки все они показывают, что то, что идет в развитии дальше, следующим этапом, оно всегда связано с предыдущим этапом. And a lack of development of an early skill impacts all the later skills to come. И недостаток хотя бы одного навыка на более ранней стадии, он нарушает потом все другие навыки более поздней стадии. And these gaps in skills become compounded. И вот эти пробелы в навыках, они получаются там побочные эффекты. And this makes the impairments in autism spectrum disorder complicated and multi-determined. И получается уже сложный недостаток данных по многим разным причинам. And so intervention to address the social and communication impairment has to address basic skills before more complicated social skills.
Так что подходящее вмешательство для того, чтобы справиться с социальными и коммуникативными нарушениями, должно быть сначала связано с более базовыми навыками, прежде чем переходить к более изощренным коммуникативным навыкам. And you can never assume that a child or a person with autism spectrum disorders has the same understanding of the situation as you do. И никогда нельзя делать предположение, что у ребенка с аутизмом будет одинаковое понимание ситуации с вами. So you have to develop, your intervention has to be designed to target skills that are at the same level as the child. Так что ваше вмешательство всегда должно быть подстроено к тем навыкам, к тому уровню навыков, которые они уже успели развить. I think it's safe to assume that language comprehension is less than what you think it is. И также я думаю, что скорее всего в вашей работе окажется так, что они понимают меньше языка, чем вы думаете. This is why we use visual supports or photographs and drawings when we're teaching children with autism. Вот почему мы используем зрительную поддержку, фотографии, картинки, когда мы работаем с детьми с аутизмом. And these help in addition when we're teaching children with autism to describe their experiences. И это нам помогает научить детей с аутизмом, чтобы они могли излагать свои переживания. Some children with autism have an intellectual disability as well. Описывать свои переживания. Да, у некоторых детей с аутизмом также есть нарушение в работе интеллекта. So we have to teach the child at the level that they can comprehend. То есть мы должны обучать ребенка только на том уровне, который он способен понять. Recently, we evaluated a 5-year-old boy in our clinic at Yale. Недавно мы оценивали 5-летнего мальчика в нашей клинике в Йеле. He did not speak, and he was still wearing diapers. Он не говорил, и на нем все еще были надеты памперсы. His parents felt that he understood everything that they said to him. И его родители думали, что он понимает все, что они ему говорят. And they were very frustrated about that he wasn't using the toilet. И они очень сердились, что он не использует туалет. When we evaluated him, the psychologist was able to determine that he was intellectually disabled. И когда его оценивал наш психолог, он смог понять, что у ребенка есть интеллектуальное отставание. His comprehension of language and of the world was like an 18-month-old. И что его понимание мира и уровень понимания речи был как у 18-месячного. So you can see how hard it would be to try to teach someone who's 18 months old to use the toilet. И вы можете себе представить, да, как 18-месячного ребенка может быть сложно научить пользоваться туалетом. So in that situation, the family, the parents need to use strategies that would be appropriate with an 18-month-old in order to teach him. То есть вот этих родителей нам пришлось научить стратегиям обучения ребенка таким, как будто ему 18 месяцев. And then for a complicated skill like toilet training, they will have to use additional strategies such as pictures. И для сложного навыка, такой как пользование туалетом, им нужно было еще использовать подсобный материал, например, картинки, and reward to фотографии help the children. Награда для того, чтобы помочь детям. To help the child be motivated. Помочь ребенку быть более мотивированным. I think that is all. I thank you for a lot of attention. It's a lot of information, and I'm happy to.